ਅੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। सोही रागनी है। शंत शब्द की चाल है। स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी। ये पावन शब्द सुर ताल के पहले घर के अंदर गायन करने का हुक्म है। एक ताला शब्द है राग। राग का अर्थ है जिस नूं सुन के साडे अंदर प्रेम पैदा हो जाए उसनूं राग आख्या जाता है। बैराग, बै दा अर्थ बिना ते राग प्यार। जिहड़ा संसार दे प्यार तो सखना हो जाए उसनूं बैरागी आख्या जाता है। बिना राग तो उन्हें इहदे अंदर संसार दीयां गल्लां सुन के, बातां सुन के, गीत संगीत सुन के ना प्यार नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्यार उस प्रभु परमात्मा के नाल जुड़ गया। सो धन गुरबाणी रागां दे अंदर गायन की गई है। भाव गुरबाणी साडे अंदर उस परमात्मा का प्रेम पैदा करती है। ते प्रेम वो पौधा है, वो बूटा है जिहड़ा एक बारी अंदर लग जाए तो फिर अंदरों नाम की सुगंधी आउण लग जाती है। धन गुरु जी ने सोही रागनी के अंदर ये पावन शब्द सुर ताल के पहले घर के अंदर गायन किया। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार, सर्व का प्रकाशक, सत चित आनंद, सत स्वरूप आनंद स्वरूप, प्रसाद आनंद देने वाला, सुख देने वाला, गुर चेतन स्वरूप ते सत स्वरूप नास तो रहत। उस अद्वितीय ब्रह्म की प्राप्ति गुर प्रसाद, सतगुर प्रसाद, सच्चे सतगुर की कृपा रहमत का सदका गुरु की कृपा के पात्र हो जाएगी तो फिर सच्चे सतगुर कृपा करते हैं, प्राप्ति होंदी है जी। सुन बाबरे तू काए देख भुलाना। सुन बाबरे, बाबरे आख्या जाता है बौरे नूं। बौरा उसनूं आख्या जाता है जिहड़ा बौराया होवे। ते बौराया जिहड़ा है वो है जिहड़ा बुराइयां ही खटदा होवे। जिसने हर थां ते बुराइयां ही खटियां होण उसनूं बौरा आख्या जाता है, बौराया आख्या जाता है। इसका अर्थ कमला भी कर देंदे ने। जिवें कोई चंगा काम ना करे तो असीं कह दिंदे हां कमलियां की तरह काम कर रही है, बुराइयां की तरह, बौरियां की तरह काम कर रही है। सुन बाबरे, ये सुन बाबरा जिहड़ा ये गुरु जी ने मन नूं आख्या है। हे मन बौरे तू सुनना कर, तू काए देख भुलाना, तू कादे लई देख के भुलिया फिरदा है। ये संसार है, इस संसार नूं वेख करके तू कादे लई हे कमले मन, हे बौरे मन भुलिया फिरदा है। एक धन गुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं तू सुनना कर। सुन बाबरे नेहो कूड़ा लायो कुसंब रंगाना। अगे धन गुरु जी रहमत करते ने, हे बाबरे मन सुनना कर। नेहो कूड़ा, तेरा जिहड़ा इस संसार दे नाल प्यार बनया होया है ना, ये झूठा है। क्योंकि जिस वक्त शरीर छड्ड के चला जाएगा ना, उदों फिर काढो काढो होई। उदों सारे कहणगे कढो इनू, तोड़ो इनू, करो संस्कार इनदा, लाओ लकड़ा दे विच। ते इस संसार दे विचों तेरे नाल भी कुछ नहीं जाना। सिकंदर बादशाह होए जिसका सुपना सी भी मैं सारे संसार नूं सर करना है, सब नूं जितना है। योद्धा भी बड़ा सी ते बली भी बड़ा सी ते राजनीति दे विच भी बड़ा निपुण सी। इस दे नाल 7 अंग रखक रहिंदे ते वो जिहड़े 7 अंग रखक सन ना, कुछ दिनों बाद उन्हां नूं मरवा दिंदा सी। वो इस वास्ते
ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾ ਦੇਣ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਗੀ ਨੇ, ਵੈਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਚੱਕਣ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਵੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਬੜੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਸੱਖਣ ਹੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਨੇਹੋ ਕੂੜਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਲੇ ਮਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਲਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਸੰਭ ਰਗਾਨਾ, ਕੁਸੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਸਨ ਉਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬਸ 70-80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕ 100-125 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਸੀ। ਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ 151 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 151 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਸੀ। ਕੁਸੰਭ ਰਗਾਨਾ, ਇਹ ਕੁਸੁੰਭੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਭੜਕੀਲਾ ਹੈ, ਭੜਕੀਲਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੋਹਿਤ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਕੱਚਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਉ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਚਾ ਬਚਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਘਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੁਸੁੰਭੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੌਰੇ ਮਨ, ਇਹ ਕਮਲੇ ਮਨ, ਇਹ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਕੂੜੀ ਦੇਖ ਭੁੱਲੋ, ਅਡ ਲਹਿ ਨ ਮੁੱਲੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਜੀਠਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜੀ ਦੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਵੇਖੀਏ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਵੀਂ। ਅੱਡ ਲੈ ਨਾ ਮੁੱਲੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ
ਖੋਟੀ ਕੌਡੀ ਅੱਡ ਲੈ ਨਾ ਮੁੱਲੋ। ਅੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਟੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਖੋਟੀ ਕੌਡੀ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਕੌੜੀ ਨੂੰ। ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜੀ ਦੇਖ ਭੁੱਲੋ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕੂੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਅੱਡ ਲੈ ਨਾ ਮੁੱਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੋਟੀ ਕੌਡੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਜੀਠਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਜੀਠੀ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੂਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਧੋਤਿਆਂ ਇਹ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਰੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੀਵੈ ਲਾਲਾ ਅਤ ਗੁਲਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਜੀਨ ਗੁਰ ਮਿੱਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੀਵੇ ਲਾਲਾ, ਲਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਖੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਤੇ ਲਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਠ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਰਾਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲਾ ਹੈ, ਭਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, 2 ਘੋੜੇ ਵੀ ਵਿਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਸੀ 2 ਘੋੜੇ। 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਮਨ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਹੋ ਲਵ ਲੈ ਕਰ ਜਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੀਵੇ ਲਾਲਾ। ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਬਣ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ। ਅਤ ਗੁਲਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਗੁਲਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਰੰਗ, ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਗੱਗਾ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰ, ਤੇ ਲਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹੈ। ਗੋ ਲਾਲਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾ। ਅਤ ਗੁਲਾਲਾ, ਤੇ ਅਤ ਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਗੁਰ ਮੀਠਾ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੀਵੇ ਲਾਲਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ASI, ਤੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਸਤਿਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਲਏ ਡੈਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ? ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2100 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗੇ। 2100 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੈਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਟੇਕੀ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਥੀਵੇ ਲਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 5100 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਥੀਵੇ ਲਾਲਾ ਅੱਤ ਗੁਲਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਤ ਗੁਲਾਲਾ, ਇਹ ਅੱਤ ਸੇ ਕਰਕੇ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੋਲਣ 1 2 4 ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਕੰਮਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਚੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਗੁਰ ਮੀਠਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਰ, ਖੋਜਣਾ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਥੀਵੇ ਲਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਤ ਗੁਲਾਲਾ, ਜੋ ਆਸੇ ਕਰਕੇ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੀ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਗਨ ਥੀ ਰਹਿਆ, ਝੂਠ ਸੰਗ ਲਪਟਾਨਾ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਗਨ ਥੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਝੂਠ ਸੰਗ ਲਪਟਾਨਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਪਟਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਝੂਠ ਸੰਗ ਲਪਟਾਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਗਨ ਥੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸ਼ਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ, ਰਾਖ ਲਾਜ ਭਗਤਾਨਾ। ਧੰਨ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀਨ ਨੂੰ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਲੀਮੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਰਾਖ ਲਾਜ ਭਗਤਾਨਾ, ਹੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਭਗਤਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ
ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਆਪ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਸੇਵ ਠਾਕੁਰ ਨਾਥ ਪਰਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਬਾਬਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਠਾਕੁਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ। ਸੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਸੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਸੇਵ ਠਾਕੁਰ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਡੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੋਹਣਾ। ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਸੇਵ ਠਾਕੁਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੌਰੇ ਮਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਫਲਾਤੂਨ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਲਾਤੂਨ, ਪੁਹਾਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੌਤ ਆਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਕਈ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਫਲਾਤੂਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵਰਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜਰਾਈਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵਿੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਜਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਰਲ, ਇਹਦੇ ਰਲਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਲ ਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਚੱਲੇ ਚੁੱਭੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੁੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਈ ਹੁਣ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਇਤਨਾ ਚਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਜੋ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹਿ ਚਲ ਹਬ ਵੈਸੀ ਸੁਣ ਪਰਦੇਸੀ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਹੱਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਵੈਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਹੱਬ ਵੈਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਪਰਦੇਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਦੇਸ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਦੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਜਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੇਚਲ ਹਬ ਵੈਸੀ ਸੁਣ ਪਰਦੇਸੀ, ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ ਮਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇਗਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਗੁਰ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੂ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਨਰਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਹਬ ਵੈਸੀ ਸੁਣ ਪਰਦੇਸੀ, ਰਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਵਾਲਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਰ ਪਾਈਐ ਭਾਗੀ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ, ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਗਹਿ ਰਹੀਐ। ਪਾਈਏ ਭਾਗੀ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਗੀ ਸਾਧ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨੇ। ਬੈਰਾਗੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਮਨ ਦੇ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਵੱਡ ਕਾਬੂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਕੁਲੀਨ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹਮ ਪੰਡਤ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਹਮ ਜੋਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਗਿਆਨੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੂਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ। ਹਮ ਦਾਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਬਹਿ ਨਾ ਨਾਸੀ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ, ਹੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁਣ ਨਾ ਕਰ, ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੇ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਈਏ ਭਾਗੀ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਹ ਵਿਰਾਗਮਨ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣ ਨਾ ਕਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਗਏ ਰਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਗਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਜੈ ਸ਼ੰਕ ਨ ਕੀਜੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਜ ਬਹੁ ਮਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਓ ਹੈ ਮੋਲ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਜੈ, ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਸੰਕ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਜ ਬਹੁਮਾਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਨ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਬਖਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਨ, ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੀਨ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲੀਮੀ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਸਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਨਤਾਈ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭਾਵ ਤਾਰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਬਖਾਣਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਖਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਜੀਭਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਕਿਆ ਕੀਚੈ ਕੂੜਾ ਮਾਣੋ। ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨ, ਹੇ ਬੋਰੇ ਮਨ, ਕਿਆ ਕੀਚੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕੂੜਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਦਾ ਮਾਣ,
ਝੂਠ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹਨਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਗ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਮੇ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਵਾਟਰ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਧੀਮ ਤੋਂ ਧੀਮ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਓ ਹੱਥ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਾਂਗ ਧਰ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਂਗ ਧਾਰ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਕਿਆ ਕੀਚੇ ਕੂੜਾ ਮਾਨੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ। ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਮੁਕਤ ਦੇ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੀਚੇ ਕੂੜਾ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸਥਾਨ ਚੰਗਾ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਥਾਨ ਚੰਗਾ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖੱਟੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਹਵ ਬੈਸੀ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗੁਮਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਰਭ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੰਗਾਈ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਗਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਗਾਉਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਗਾ ਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਹਬ ਵੈਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਤੂੰ ਗਰਭ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹਿ ਚਲ ਹਬ ਜਾਣਾ ਮਿਥਿਆ ਮਾਣਾ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਦਾਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਅਚਲ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਚਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਵਤ ਅਚਲ। ਹੱਬ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ। ਮਿਥਿਆ ਮਾਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਓ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਦਾਸਾ, ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸਾ ਹੋਣਾ ਕਰ।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਕਰ। ਜੀਵਤ ਮਰੀਐ ਭਉ ਜਲ ਤਰੀਐ ਜੇ ਥੀਵੈ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆਸਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਥੀਵੈ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਵੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਟਿਕ ਗਏ, ਫਿਰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ 'ਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਜਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜਸ ਹੈ ਤੇ ਜਸ ਇਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਤ ਮਰੀਏ ਭਉ ਜਲ ਤਰੀਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੀਵੈ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆਸਾ, ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਾਵੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਜਿਸ ਲਾਵਹਿ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖੱਡੇ 'ਚ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਰੂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਗੁਰ ਸੇਵੀਜੇ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਲਾਵੇ ਸਹਿ ਧਿਆਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 4:30 5:30 ਉਠਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ 4:30 ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 5:30 ਫੇਰ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਧਿਆਨ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰ ਸੇਵੀਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਲਾਵੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੋ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੋ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਦੁਆਰੈ,
ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਹੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹਰ ਦੁਆਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 3 ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ